السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ زنیرہ سجاد۔ علمی سٹی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں اس عالمی وبا کے دور میں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور علمی سٹی میں دی جانے والی معلومات سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علمی سٹی آپ کے لیے روزمرہ لاتا ہے ایک انفارمیٹیو سیشنز۔ آج بھی ہم آپ کے لیے ایک لائیو سیشن لائے ہیں جس میں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ ہم ہو سکے آپ تک انفارمیشن پہنچائیں۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے میاں زاہد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ اور اپنی آڈینس کو میں بھی بہت ویلکم کروں گی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے کہوں گی کہ وہ ضرور اپنے سوالات ہمیں کامنٹ میں لیو کریں، ہم ان کے کوسچنس کا ضرور آنسر کریں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جی جا رہے ہیں وہ ایک اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہم ایک اہم مستقبل کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ مستقبل جس کے لیے آج ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ہر شخص اپنے طرف سے اس کے لیے بھرپور کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ کس طرح اپنے مستقبل کو بہتر سے بہترین بنا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم سر سے۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ فیوچر ایکچولی ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر جو ہے وہ مستقبل ہے، اور ہر انسان اپنا بہترین اور اچھا مستقبل بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں پلان کرتا ہے اور اپنے ذہن میں، دماغ میں ایک گول فکس کرتا ہے، اور یہ کامیابی جو ہے، وہ سکسیس جو ہے، وہ ایک مستقبل ہے۔ ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اور بہترین مستقبل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے محترمہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی مستقبل بہتر، جی پلیز۔ سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں ایجوکیشن کا کیا پارٹ ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے۔ ایجوکیشن کا اس میں عمل دخل بہت زیادہ ہے، اور اسپیشلی اس میں پروفیشنل ایجوکیشن، کہ جیسے آپ الیکٹریکل کی انجینئرنگ کرتے ہیں، سول کی، مکینیکل کی، ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، اور آپ جو ہے کوئی بزنس مین بن جاتے ہیں۔ اس طرح ہنر جو ہے نا، آپ پروفیشنل ڈگری کو ڈپلوما لے لیتے ہیں، کوئی ڈگری لے لیتے ہیں، وہ پھر مستقبل بنانے میں کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور وہ بہترین ایک آپ کا ٹول بن جاتا ہے جو ڈگری ہے۔ پروفیشنل ایجوکیشن اس کے لیے بہت آئی تھنک نیٹ ورک میں کچھ ایشو آ گیا ہے سر کی طرف سے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم ایک بہتر مستقبل کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں وہ ہم سے آگے کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، تاکہ ہم ان کے کوسچن کو انٹرٹین کر سکیں اور اس کے بارے میں بہترین رائے سر سے جان سکیں۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں میاں زاہد۔ کچھ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے وہ ان اویلیبل ہو گئے ہیں۔ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، ہاں جی سر بالکل۔ کنٹینیو کریے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پروفیشنل ڈگری جو ہے نا، یا ڈپلوما، پروفیشنل ایجوکیشن مستقبل میں بہت کارآمد اور ایک بڑا پازیٹیو ٹول ہے۔ آپ کے پاس پروفیشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس سے پھر آپ اپنا جلد فیوچر جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں، آپ کو جاب اچھے طریقے سے مل سکتی ہے، آپ بزنس اچھا کر سکتے ہیں۔ لیکن سم ٹائم یہ بھی دیکھنے میں آیا محترمہ کہ اگر کسی کے پاس پروفیشنل ایجوکیشن نہیں بھی ہے، وہ گریجویٹ بھی نہیں ہے، زیادہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے، وہ بھی بزنس میں کامیاب ہوا ہے، اور لیکن جب وہ اپنے لیے امپلائی ڈھونڈتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ میں وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ پروفیشنل ڈگری ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ایجوکیشن کا عمل دخل اس میں بہت زیادہ ہے، اور ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔ کیا ہم فیوچر کو پلان کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، فیوچر کو پلان کرنا پڑتا ہے، بغیر پلاننگ کے تو دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہوتا، سکسیس مل نہیں سکتی۔ دیکھیں جو بندہ اپنا جو مستقبل ہے، فیوچر ہے، وہ پلان کرے گا۔ 60-70 ایئر انسان کی ایوریج عمر ہے،
تو اس کو یہ پلان کرنا ہے کہ اس نے میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے, ایف ایس سی کے بعد کیا کرنا ہے, گریجویشن کے بعد کیا کرنا ہے, اور اس نے کون سی فیلڈ کو اپنانا ہے. جب وہ ایک گول فکس کرے گا اپنے مائنڈ میں اور پھر اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرے گا نا, تو محترمہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا. اگر ایک انسان کی پلاننگ ہی نہیں ہے, ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو ان کی 55 سال عمر تھی, تو مجھے کہتا کہ میاں صاحب میں نے سوچا کہ اب میں کوئی بزنس کر لوں. میں نے کہا آپ نے تو جلدی سوچ لیے. تو اس کے لیے صحیح وقت کا انتخاب اور صحیح جو ہے نا تعلیم و تربیت یہ بہت ضروری ہے. جب آپ پلاننگ کریں گے تو اس کے لیے پھر آپ سٹیپ ٹو سٹیپ آگے بڑھتے جائیں گے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. سر ہم اپنے مستقبل کے شیپ دینے میں ہماری سوسائٹی کا کیا کردار ہے, معاشرہ ہمارا بالکل کیسے اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ بالکل, معاشرے میں سب سے پہلے تو آپ کے پیرنٹس آ جاتے ہیں, گھر والے, پھر ٹیچر آ جاتے ہیں, پھر ارد گرد کے نیبر آ جاتے ہیں, پھر امام مسجد آ جاتا ہے, صوفی آ جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو اگر ہر بات پہ یہی کہتے رہیں گے کہ یہ نکما ہے, یہ نالائق ہے, یہ صحیح پڑھتا نہیں ہے, تو پھر بچہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگر وہ اس کو پازیٹیو کہیں کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے, یہ بہتر کام کر رہا ہے, یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کرے گا, یہ تو خاندان کا جو ہے نا ترقی کا بن جائے گا پیش خیمہ, تو یہ بہت اچھا بچہ ہے, آپ اس کو شاباشی دیں گے نا جب, تو وہ بچے کا دل بڑا ہوگا, وہ پازیٹیو سینس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو معاشرے کا کردار پازیٹیو ہونا چاہیے, نہ کہ نیگیٹو. جی پلیز. میں اپنی آڈینس سے کہنا چاہوں گی کہ اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں تو وہ ہم سے ضرور پوچھیں آپ کمنٹ سیکشن میں, ہم آپ کی کوشچنس کا ضرور آنسر کریں گے. سر یہ بتائیے کہ بیسک فنڈامنٹلز کیا ہیں مستقبل کو بہتر شیپ میں لانے کے لیے؟ جی بالکل, بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹرگل ہے, اور ایک گول جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں فکس کرنا ہے کہ آپ نے کہاں تک زندگی میں پہنچنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک گاڑی ہے, بہت اچھی آپ گاڑی لیتے ہیں, اگر اس میں فیول ہی نہیں ہے تو وہ گاڑی چل نہیں سکتی. تو آپ کو جو باڈی میں اور سوچ میں اور برین میں جو فیول چاہیے وہ موٹیویشن ہے. آپ کو موٹیویٹ ہونا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اسٹرگل کرنی پڑے گی. یہ وہی اگزامپل ہے کہ جیسے ایک آدمی گھر میں بلب لگا لیتا ہے, انرجی سیور لگا لیتا ہے, لیکن اس کو کرنٹ نہیں دیتا. جب وہ کرنٹ نہیں دیتا تو وہ لائٹ آن نہیں ہوتی. اسی طرح انسان جو ہے اس کو بھی کرنٹ دینا پڑتا ہے. اور اس دنیا میں کائنات میں سب سے بڑی موٹیویشن جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے, اور وہ بہترین موٹیویشن کا نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمیٹڈ تھے, آپ نے کتنی اسٹرگل کی, کتنی مشکل دور سے گزر کے پھر آپ کے ساتھ خلفائے راشدین لگے, اور انہوں نے بھی بڑی موٹیویشن سے اسلام کے لیے کام کیا, نہ اپنی زندگی کی پرواہ کی, نہ جان کی, نہ مال کی. تو یہ سب سے بڑی ہمارے لیے موٹیویشن کی مثال یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں, بغور مطالعہ کریں, اس پہ عمل کریں. سر اس پہ میں کہنا چاہوں گی, خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا بالکل اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا ہم کو خود جلانا ہوگا. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی پلیز, سر زندگی نیکسٹ, جی پلیز, کنٹینیو کریں سر آپ. زندگی یکسر حرکت, سکون یکسر موت. آپ نے زندگی میں ایسے بندے بہت دیکھے ہوں گے جو آپ سے اور اپنے والدین سے اور اپنے آپ سے بھی گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا, ہم نے ترقی نہیں کی, ہم یہ نہیں بن سکے, ہم وہ نہیں بن سکے, دوسرے لوگ آگے نکل گئے. ایسے جیلس ہوتے رہتے ہیں, خود کچھ نہیں کرتے. بھائی اس کے لیے خود بھی کچھ کرنا پڑتا ہے, ہیلا آپ نے کرنا ہے, وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بننا ہے, اور اندر سے فرام دی کور آف ہارٹ آپ نے اسٹرگل کرنی ہے اور موٹیویشن سے کام کرنا ہے. ہر دم ایکٹیو, ہر دم فوجی. آپ نے بالکل بھی کہیں لائف میں سلو نہیں ہونا, آپ نے ہر وقت ایکٹیولی کام کرنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دیں گے. اور یہی زندگی میں کامیابی کا راز ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ آ کے مالک بیٹھ جاتا تھا, اونر,
اور مینیجرز جو ہیں وہ کام کرتے تھے, اسسٹنٹ مینیجر کام کرتا تھا, اور انسپیکٹرز وغیرہ جو ہیں ان کو رپورٹیں لا کے دیتے تھے, اور 9 to 5 ان کا ذہن جو تھا فکس تھا کہ ہم نے 9 سے 5 کام کرنا پھر چھٹی. لیکن اب نہیں, اب وقت بدل گیا ہے, اب ٹائم چینج ہو گیا ہے. اب جو اونر ہے اس کو لیڈرشپ کوالٹی اس میں ہوگی, وہ لیڈر بنے گا, وہ آگے لگے گا, تو پھر پیچھے اس کے امپلائی لگیں گے, پھر کمپنی چلتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کمپنیوں میں ایک آدمی ہوتا ہے تو ایم ڈی بھی اسی کا پوچھ رہا ہوتا ہے, جی ایم بھی اس کا پوچھ رہا ہوتا ہے, سینئر مینیجرز بھی کہتے ہیں یار اس کو بلائیں اس کو بلائیں. یا اگر کسی کی گھر میں شادی ہے تو آگے آگے سارے کام وہ کر رہا ہوتا ہے, کیٹرنگ والوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, میوزک والوں کو, بینڈ باجے والوں کو, یا اگر کوئی محلے میں فنکشن ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کسی بندے کے آگے بڑھنے کی کہ وہ ہر کام بڑا ایکٹیولی کرتا ہے. تو اس میں ہر وقت ایکٹیو رہنا اور موٹیویشن سے کام کرنا یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. جی پلیز. نیکسٹ سر, جیسے آپ نے بتایا بدلتے وقت کے ساتھ ضروریات میں بھی فرق آیا ہے. تو پہلے تو صرف یہ کہا جاتا تھا ہارڈ ورک از اے کی ٹو سکسیس, لیکن کیا ہارڈ ورک کے ساتھ پیسوں کا ہونا, وقت کا ہونا ضروری ہے؟ خالی ہارڈ ورک سے آپ اپنے گول کی طرف پہنچ سکتے ہیں؟ جی, یہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے. میں مینجمنٹ کے لیکچر بھی دیتا ہوں, اور میں گلوبل پیس ٹی وی پہ روحانیت پہ اور تاریخ پہ پروگرام بھی کرتا ہوں. میں نے اکثر لوگوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ہمیں کوئی انویسٹمنٹ کر دے, بغیر پیسے کے کون سا بزنس ہوتا ہے. تو یہ قطعاً غلط ہے. پیسے کے بغیر ہر چیز ہو سکتی ہے. آپ کے اندر لگن ہونی چاہیے, آپ کے اندر کرنٹ ہونا چاہیے, آپ کے اندر موٹیویشن ہونی چاہیے. آپ موٹیویٹ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا جاتا ہے. پیسے تھوڑے بھی ہوں گے تو کام چل جائے گا. میں نے بہت بڑے بڑے پروفیشنلز دیکھے ہیں, پی ایچ ڈی بھی دیکھے ہیں, ان کے ذہن میں پیسہ کمانا نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے, اپنے وطن کی خدمت کے لیے, خاندان کے لیے یا مذہب کے لیے کام کرتے ہیں. جب وہ کام کرتے ہیں, کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو منی ول الٹیمیٹلی کم. تو پیسے نے آنا ہی ہے, پیسہ کہیں نہیں جا رہا, لیکن وہ ہم میں کمی ہے. ابھی یہاں لوگ پاکستان میں اس انتظار میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں موبائل پہ کال آئے گی, سی وی پھینک دیا ہوا ہے, یا ہمیں کوئی ای میل آئے گی, یا ہمیں کوئی رشتہ دار آئے گا تو ہمیں 2-3 کروڑ خرچ کے, 20-25 لاکھ خرچ کے کیش اینڈ کیری بنا دے گا, کوئی بزنس شروع کرا دے گا, بہت بڑا آفیسر لگا دے گا. نو نو, نیور ایور اٹ ول ہیپن. یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے کچھ کرنا ہے, آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو ساری بات پھر اس سے بنی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ موٹیویشن کے لیے جو بہترین سورس ہیں وہ سب سے پہلے پیرنٹس ہیں, والدین ہیں. جب والدین بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اس کو شاباش دیتے ہیں, اس کو انکریج کرتے ہیں, تو بچے کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے, وہ اپنے سے بڑی باتیں کرتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے سپورٹ کس کی ہے؟ پیرنٹس کی. دوسرا سورس ہے ٹیچر. آپ دیکھیں پہلے زمانے میں جو ٹیچر تھے وہ بڑے پازیٹیو سینس کے تھے, وہ بہت پازیٹیو باتیں کرتے تھے, اور بچے جو ہیں وہ ٹاٹ کے سکولوں میں بیٹھ کے بھی بہت اعلیٰ مرتبے پہ چیف جسٹس بنے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے, وہ سی بی آر کے چیئرمین بنے. تو بات یہ ہے کہ آج کے ٹیچر بھی وہ نہیں رہے. ٹیچر ایک بہترین سورس ہے کسی بھی نوجوان کی کامیابی کے لیے, اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ٹیچر بہت اہم ہے, کیونکہ اس نے ادھر 6-7 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے ٹیچر سے. تو دوسری, اور اس کے بعد جو سب سے بڑی موٹیویشن آپ کو میں اگر پاکستان سے حوالے سے کہوں تو آپ عیدی صاحب سے لیں. عیدی صاحب جو ہیں انہوں نے دنیا کے لیے بہت خدمت اپنی سر انجام دی, ساری زندگی صرف کر دی. وہ اتنے نوبل انسان تھے کہ ان کو دیکھ کے بھی ہم موٹیویٹ ہو سکتے ہیں کہ یار دیکھو یہ ایک بندہ تھا, اس نے کام کیا ہے, اس نے سارا کچھ اپنا تن من دن اولاد بیوی, وہ اپنی شادی والے دن بھی کسی کو ایمبولینس میں ڈال کے لے جا رہے تھے. تو یہ موٹیویشن ہے. یہ پھر وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسے بازو پکڑا. ایسی بہت سی مثالیں آپ کو زندگی میں مل جائیں گی کہ جب انسان نے پہلا قدم اٹھانا ہے, پہلے قدم پہ کامیابی نہیں مل جاتی, اس نے چند سال چند مہینے اس کو لگانے پڑتے ہیں. جب وہ محنت کرتا ہے, بٹھی سے گزرتا ہے, پھر ہی کندن بنتا ہے. اب طارق عزیز صاحب کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی ہے. جب آپ ان کی لائف اگر پڑھیں گی تو یہ ریلوے اسٹیشن پہ گول چکر کے فٹ پاتھ پہ بھی سوتے رہے. ایسے بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو اگزامپل نوجوان نسل کو دی جا سکتی ہے. اب نوجوان نسل کو یہی سمجھانا ہے کہ اس نے ایکٹیولی اور موٹیویشن سے اور پوزیٹیو وے کے اوپر نا, قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا مقدر اور رزق لکھ دیا ہے اور 2 راستے بتا دیے, ایک نیگیٹو ہے, ایک پوزیٹیو ہے. تو آپ نے پوزیٹیو راستے پہ چلنا ہے. اور جیسے دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے نا,
इसी तरह जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल हार्ड वर्किंग से ये नहीं है कि आप कोई पकड़ लें बेलचा वगैरह और इस तरह सड़कें खोदनी शुरू कर दें या कोई दीवारों को गिराना शुरू कर दें। नो नो, ब्रेन जो है ना, दिमाग, इसकी भी स्ट्रगल है। आजकल लोग अपना ब्रेन इस्तेमाल करके हार्ड वर्किंग कम करते हैं, ब्रेन को इस्तेमाल करके, अकल को इस्तेमाल करके लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो नौजवान नस्ल जो है अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे और उससे भी ये जो है काफी पैसा कमा सकते हैं। वालदैन के ऊपर बर्डन ना बने आप प्लीज। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी बुराई पाई जाती है कि जो नौजवान नस्ल है ना, ये काम नहीं करना चाहती। अव्वल तो इनको मौका नहीं मिलता, कोई बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट मौका नहीं देता। अगर मौका मिल जाए तो मोहतरमा ये अवेल नहीं करते। अगर किसी बंदे को चांस मिल जाए, वो उसको अवेल कर ले, यकीन करें कि उसकी 7 पुश्तें बदल जाती हैं। ये मैं जो बात कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री भी है, तारीख भी है और ये रूहानियत भी है कि एक इंसान जो है अपनी 7 पुश्तों को बदल के जाता है अगर वो मेहनती है। जी प्लीज। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है और एक बिल्कुल बच्चे के दिमाग में इस बात को राइज करना कि वो कुछ कर सकता है, तो ही वो जी उसको बुलंदी के मराहिल पर लेकर जाएगा। सर बिल्कुल ये बताइए कि करियर का इंतखाब कब और किस उम्र में किया जा सकता है और इसका इंतखाब कौन करेगा? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके ऊपर ये है कि मैट्रिक के बाद जो लोग पढ़ते हैं ना, वो मैट्रिक के बाद फिर आगे अपनी एक जो है ना लाइन बनाते हैं कि हमने इंजीनियरिंग करनी है, आर्किटेक्ट है, ये फाइन आर्ट्स करनी है, क्या करना है। एक बात तो ये, अगर उन्होंने बिजनेस करना है तो वो बिजनेस की लाइन में चले जाते हैं। मैट्रिक और एफएससी के दरमियान आप फैसला कर चुके होते हैं। उसके बाद फिर ये भी है कि अल्लाह पे कुछ लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह पे छोड़ने का मतलब कि आपने फिर भी स्ट्रगल जरूर करनी है, आपने एक्टिवली बिहेव जरूर करना है, मोटिवेशन से काम करना है। अगर आप एक्टिवली बिहेव नहीं करते तो फिर आप अल्लाह पे छोड़ें या किस पे भी छोड़ें, फिर वो काम नहीं होता। उसमें आपका अमल दखल जरूरी है। तो प्लानिंग जो है ना, वो मैट्रिक के बाद आपको शुरू कर देनी चाहिए। ये पे और रास्ता बताते हैं आपके लिए। आपने पायलट बनना है, ये बहुत जरूरी है। आपने बैंकर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या जज बनना है, वट एवर। ये पेरेंट्स है। फिर उसके बाद टीचर है, टीचर गाइड करता है कि बच्चे का रुझान जो है वो इस तरफ है, आप बच्चे को इस तरफ लगाएं। फिर बच्चे का एक अपना माइंड होता है, वो कहता है मैं इसमें रिलैक्स फील करता हूँ और मेरा कुदरती तौर से, रूहानी तौर पे मेरा ज़हन इस तरफ चलता है, आप मुझे उस तरफ ना लेके जाएं। उसकी भी बात सुननी चाहिए कि वो बच्चा क्या क्या कह रहा है, उसकी जो सोसाइटी है वो क्या है। और सबसे अहम मैं यहाँ बात करने लगा हूँ थोड़ी सी, ये काबिल गौर है। आप जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की हैं, कामयाब हो गए हैं, मैडम उन्होंने इश्क जरूर किया है। इश्क जो है ना, वो कामयाबी की अलामत है। इश्क आप अल्लाह से करें, इश्क आप हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, इश्क आप अपनी बीवी से करें, इश्क जो है अपने वालिद से करें, इश्क आप किसी लड़की से करें। आप जब किसी लड़की को माशूक बनाएंगे, आप उससे इश्क करेंगे, तो आप उसके उठने बैठने, चलने का, आने जाने का, पढ़ने का टाइम नोट करेंगे। आपको एक लगन लग जाएगी, आप उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे, आप कभी उसको दुख दर्द तकलीफ नहीं देंगे। अगर माँ से प्यार है तो आप माँ को भी कभी गमजदा नहीं कर सकते। वालिद से भी है, महबूबा से भी है। इतने कामयाब लोग हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो वो आशिक जरूर थे। अगर कोई अल्लाह का वली भी बना ना, तो उसे भी अल्लाह से प्यार था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार था। मैं नौजवान नस्ल से ये कहता हूं कि आप अगर किसी लड़की से भी मोहब्बत करते हैं, माँ से करते हैं, बाप से करते हैं, अपने दोस्त है, अल्लाह से करते हैं, अल्लाह के रसूल से, इश्क जरूर करें और फिर उसके जितने लवाजमात हैं, उसकी जितनी डिमांड्स हैं, वो पूरी करें। जब आप इश्क करेंगे तो कामयाबी आपकी कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया में आप सुरखरू होंगे और कामयाब होंगे। जी प्लीज। सर आपने बहुत अच्छा आंसर किया इस क्वेश्चन को। मेरे इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम ऑडियंस के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। हम आपके सवालात के जवाब देंगे सिर्फ इस एक क्वेश्चन के बाद। सर आजकल जमाना बहुत 21वीं सदी का दौर है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस जी जी तेजी के दौर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, उनके नंबर जी नहीं आए या वो किसी स्टेज पर फेल हो गए,
उससे इतना दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं, या एक फेलियर को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि अगर एक फेलियर उनकी जिंदगी में आया तो शायद उसकी बात कई। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसा मैं एक छोटी सी बात करूंगी, मैट्रिक करता है बच्चा, अगर उसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो कुछ फैमिली प्रेशर होता है, कुछ बच्चे का उस फील्ड की तरफ स्पेसिफिकली रुझान नहीं होता, हो सकता है कि वो आगे अपनी पसंद से जो फील्ड ऑप्ट करे वो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल हो सके और ज्यादा बढ़तर जाना जाए। तो क्या आप कहेंगे कि किसी स्टेज पर फेलियर का आना या कम नंबरों का होना, इससे हमें दिल बर्दाश्ता हो जाना चाहिए? वेरी गुड, मैं आपको शाबाश देता हूँ। देखें, आप अपने टीवी पे जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया ना, इल्मी सिटी पे, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, इससे बहुत सौ का भला होगा। अब आपने बहुत अच्छी बात की कि ग्रेड्स क्या आते हैं, मार्क्स कितने परसेंट आते हैं। देखिए, ये सारी नौ उम्री की बातें हैं, ये छोटी उम्र के बच्चों की बातें हैं, मैट्रिक में और एफएससी में। इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई तल्लक नहीं। बहुत अच्छे अच्छे ग्रेड लेने वालों को जॉब ही नहीं मिलती, और बहुत अच्छे A+ A* लेने वालों को वो कामयाब नहीं होते, लाइफ में फेल हो जाते हैं। इसका ग्रेड का कोई तल्लक नहीं है मुस्तकबिल से। कम ग्रेड वाले आगे जाकर मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, ज़माने की नब्ज पे अपना हाथ रखते हैं, उंगली रखते हैं कि ज़माना किस सिमत पे जा रहा है, उससे फिर वो कामयाब हो जाते हैं। तो जो ग्रेड अच्छे मार्क्स आना और इससे डिसऑर्ड हो जाना, मैं ये बच्चों से कहूँगा, नौजवान तालिब इल्मों से ये कहूँगा, अपनी बेटियों से ये कहूँगा, बेटों से, कि जो भी बेटियां पढ़ रही हैं, बेटे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बेहतर LGS में या दूसरे नाम लेने की जरूरत भी नहीं, अच्छे इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में, उनको हर डिसऑर्ड नहीं होना। लोग खुदकुशी कर लेते हैं, मुझे पता है हमारे दौर में अगर कोई मैट्रिक में फेल हो जाता तो अक्सर ऐसे वाकयात आते थे रिजल्ट के बाद कि उसने खुदकुशी कर ली। और पेरेंट्स के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप दुनिया का मुताला करें। यहाँ आपको आपके मोहल्ले में और अजीजों में पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो उनके पास 70 मोटरसाइकिलें होती हैं, बहुत अच्छे नंबर लेने में, दूसरे जो BMW पे फिर रहे होते हैं। ये सब मंजानब अल्लाह होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतों का, अमलों का दारोमदार नियतों पे है। और आपकी नियत सही होगी, आप दिल लगा के, दिल लगी से काम करेंगे तो कामयाबी तो आपके सामने पड़ी हुई है। लेकिन आप करते कुछ नहीं ना। पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है, करना कुछ चाहती नहीं है। ये कहते हैं हमें सैलरी कितनी मिल जाएगी और हमें टाइम बता दे जॉब का, भी आपने क्या आउटपुट देनी है, उसका उनके पास कोई आंसर नहीं जी, हम तो 8 घंटे पूरे करेंगे और चले जाएंगे। तो ग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेड्स तो ऐसे 9 उम्री की बात है। ठीक है सर, एक छोटा सा मुझे इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन ज़हन में आया, उसके बाद हम अपने ऑडियंस के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जी प्लीज। टीचर का जो है रोल फ्यूचर डेवलप करने में किस हद तक जरूरी है? देखिए जी, टीचर जो माँ बाप के बाद नंबर ही टीचर का आता है। जो वालिदैन 4 साल तक बच्चों को घर में परवरिश करते हैं, माँ तो पहली दरसगाह है बच्चे की। उसके बाद जो टीचर है वो तो फिर उसने 10-12 साल 14 साल टीचर से पढ़ना है बच्चे ने। तो टीचर जो है ना, वो मेन एलिमेंट है, मेन आंसर है, मेन टॉनिक है। वो बच्चों को अगर पॉजिटिव लेके जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो फिर वो कामयाब होंगे। वो उनके फ्यूचर के लिए बच्चों का ज़हन पढ़ते हुए, बच्चों का रुझान किस तरफ है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और ये टीचर का ही काम है कि वो उसको बताए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करें। और सुबह फजर के वक्त स्पेशली ये टीचर का काम है, उस्ताद का। वो मदरसे का उस्ताद है, मस्जिद का इमाम है, या स्कूल कॉलेज ये कमर्शियल एजुकेशन का कहीं का भी टीचर है। फजर का वक्त ऐसा है कि जब आप फजर की नमाज के बाद अगर आपने कोई समरी याद करनी है, कोई ऐसे याद करना है, कोई प्रेसी बनानी है, तो इट इज द हाई टाइम कि आप फजर के बाद अगर 2 घंटे पढ़ लेते हैं ना, तो 8 घंटे अगर आप पढ़े रात को या दिन को, तो उसके बराबर है। फजर का वक्त ऐसा है कि हर चीज आपको अच्छी लगती है, जैसे मौसम बहार में हर चीज अच्छी लगती है। तो फजर के बाद बच्चों को पढ़ना चाहिए और टीचर को भी उनको बताना चाहिए। और टीचर जो है ना, पर्सनल इंटरेस्ट लें बच्चों में, अपना बच्चा समझें और बच्चों को बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलाएं। है जी, जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
उनको सीधे रास्ते पे चलाए। ये टीचर का फर्ज है, टीचर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है। टीचर इस बात को आजकल नहीं समझ रहे। पहले लोग अपने बाप के बराबर टीचर की इज्जत करते थे, आजकल तो टीचर जो हैं वो मेल टीचर हैं या फीमेल हैं, वो तो स्टूडेंट तो उनके फ्रेंड बन जाते हैं। फेसबुक के ऊपर उनसे गप्पे लगाते हैं, यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन देखें, ये बदलते दौर के तकाजे जरूर हैं, लेकिन ये नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, और टीचर को ये चाहिए कि इनको पॉजिटिव की तरफ लेके जाए। लेकिन टीचर आजकल आपको पता है बड़े स्कैंडल भी चल रहे हैं, तो टीचर वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, जबकि टीचर का इसमें 100% किरदार है किसी भी बच्चे को के मुस्तकबिल को रोशन बनाने में, कामयाब करने में, किसी शख्स की जिंदगी को कामयाब करने के लिए टीचर का बहुत अहम रोल है। लेकिन हमारे टीचर आजकल वो बर्डन फील नहीं कर रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं सुन ले नौजवान नस्ल के लिए। हमारे इस प्रोग्राम को बहुत जी प्लीज, मैं अगर आपको एक छोटा सा वाकया बता दूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और ये हंसने वाला भी है। नौजवान नस्ल अगर इससे सबक सीख ले ना, तो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होगी, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। मैं आपको सुनाता हूँ, आपने गौर से सुनना। एक शख्स था, तो उसने 30-40 दिन का चिला काट के तो एक जिन को काबू कर लिया। जब जिन आ गया तो उसको बुलाता था, तो वो कहता था हुक्म मेरे आका। तो उसे कोई 15-20 दिन बाद खाने की भूख लगी, तो घर में कोई नहीं था, खाना भी नहीं था, उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो लोगों ने कहा यार तुमने जिन काबू किया हुआ है, जिन को बुलाओ। उसने जिन को बुलाया तो जिन आ गया। उसने कहा हुक्म मेरे आका। उसने कहा कि मुझे 2 रोटियां ला दो, एक दाल की प्लेट ला दो, एक 7 अप की बोतल। तो जिन ने कहा जी आ गई। तो उसने खाना खा लिया। 1 महीने बाद उसने के अजीजों में कोई फौतगी होगी, तो वो 7-8 गांव छोड़ के उसने जाना था। उसके पास ना कन्वेंस थी ना किराया था। तो उसने कहा मैंने तो जिन काबू किया हुआ है। तो उसने कहा, जिन को बुलाया तो जिन आ गया। उसने कहा हुक्म मेरे आका। उसने कहा यार मुझे ना कोई साइकिल ला दो, मेरा अजीज फौत हो गया, तो मैंने जनाजा पढ़ने जाना है। उसने कहा आ गई जनाब। वो साइकिल पे बैठा और चला गया। फिर 10-15 दिन बाद उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो उसने जिन को बुलाया तो जिन आ गया हुक्म मेरे आका। उसने कहा यार मुझे 400 रुपए चाहिए, आप मुझे 400 रुपए दे। उसने कहा जी ये ले। लोगों ने कहा तुम पागल हो, तुमने जिन काबू किया हुआ, इससे जिन्नों वाला काम लो। उसने कहा यार बात तो ठीक है। उसने जिन को बुलाया तो जिन आ गया। उसने कहा हुक्म मेरे आका। उसने कहा एक ना 20-25 कनाल में मेरे लिए बंगला बनाओ, एक BMW, एक पराडो, 3-4 करोला गाड़ियां, 2-4 किलो जेवर मेरी बीवी के लिए, और पौंड और डॉलर और 3-4 करोड़ रुपए कैश लाओ। तो जिन ने कहा, हाथ जोड़ दिए। उसने कहा माई बाप, मैं तो जिन था, आपने मुझसे कभी दाल मंगवा ली, कभी साइकिल मंगवा ली, कभी 400 रुपए मंगवा लिया। मैं तो बोना बन चुका हूं, बोना। अब मुझसे जिन्नों वाला काम नहीं होता। ये मिसाल है कि अगर मैट्रिक का बच्चा मैट्रिक के बाद FSC के बाद BSc के बाद अगर स्ट्रगल नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो वो बोना बन जाएगा। वो फिर जिन्नों की तरह काम नहीं कर सकता। एक्टिवली मोटिवेशन उसके पास से भी नहीं गुजरेगी, तो उसने कामयाब क्या होना। तो ये एग्जाम्पल मेरा ख्याल काफी लोगों को पसंद आएगी कि हमने नौजवान नस्ल ने जिन्नों की तरह काम करके अपने माशरे की भी तरक्की करनी है, पेरेंट्स को भी सहूलत देनी है, और पेरेंट्स को भी, घर वालों को, फैमिली वालों को भी तरक्की करनी है। पाकिस्तान ने भी तरक्की करनी है, और उन्होंने खुद भी अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाना है। अगर आप बिल्कुल लेजी रहे, स्लो रहे, कोई काम ही नहीं करना, सब अल्लाह भी छोड़ देना, तो ऐसा नहीं होता। जी अब आप सवाल करें। सर अब हम ऑडियंस के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बिलाल रमजान कह रहे हैं, सर करंटली आई एम डूइंग माय MPhil, व्हाट विल बी माय फ्यूचर आफ्टर दैट। ऑल राइट, यू आर डूइंग वेल। और MPhil आप किस में कर रहे हैं? तो MPhil का तो बहुत अच्छा आगे मुस्तकबिल है। आप अपने किसी भी गवर्नमेंट के अदारे में अप्लाई करें, वहां आपको बहुत अच्छे ग्रेड में जॉब मिल जाएगी। नहीं तो फिर आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है। और MPhil अगर आप मुझे बता देते किस सब्जेक्ट में है, तो मैं आपको उसका बेहतर मशवरा दे देता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से फीस माना बहुत बेहतर है, फार बेटर है। गवर्नमेंट के आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपकी सलाहियतों को जंग लग जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप उधर ब्राइब की तरफ चले जाते हैं, रिश्वतस्तानी की तरफ चले जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग ही किसी मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। और पूछ रहे थे। जी प्लीज।
ایک क्वेश्चन हमसे और ये पूछा जा रहा था कि हम अपने हार्ड टाइम में कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। हार्ड टाइम में ही तो इंसान का पता चलता है कि इंसान जो है उसका अल्लाह से कितना तल्लक है और वो अपने आप से कितना मुखलस है, अपने पेरेंट्स से कितना मुखलस है, जिससे वो इश्क करता है उससे कितना मुखलस है। अगर वो अब बाल बच्चेदार है तो वो अपने बीवी बच्चों से कितना मुखलस है, अपने पेरेंट्स से कितना है। हार्ड टाइम में आपने हमेशा पेशेंस से काम लेना है, सब्र से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। देखें, दुआ एक ऐसा हथियार है कि तकदीर बदल देता है। निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके रिश्तेदार कोई अच्छी जगह पे नहीं है, तो आप रात को इशा के बाद जाए नमाज बिछाएं, अपने कमरे को कुंडी लगाएं, अल्लाह ताला से बात करें, नफल पढ़ें और सजदे में जाके रोएं, गिड़गड़ा के रोएं। हम अगर बड़े लोगों से लड़ नहीं सकते जिनकी वजह से हम ट्रबल में आ गए हैं, कोई परेशानी आ गई है, तो आप अल्लाह से तो बात कर सकते हैं यार। अल्लाह ताला तो शारा के भी करीब है और तहज्जुद के वक्त तो अल्लाह ताला पहले आसमान पे आते हैं। आप अल्लाह के आगे तो रो सकते हैं ना। जब आप अल्लाह के आगे रोएंगे तो इस बात का आपने यकीन करना है। प्रैक्टिकली मैंने बहुत से ऐसे वाक़या देखे हैं कि जो लोग अल्लाह के आगे रोते हैं वो दुनिया के आगे नहीं रोते। अल्लाह ताला उनको कभी जलील नहीं होने देता। अल्लाह ताला हार्ड टाइम अगर उन पे आ भी जाए तो हार्ड टाइम ऐसे गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। और हार्ड टाइम में सबसे बेहतरीन जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ कि वो ये है कि आपने कुरान मजीद की स्टडी करनी है, तिलावत करनी है। आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगी, अगर कुछ बंदों को कैद हो जाती है ना, वो प्रिजन में चले जाते हैं, उनको सजा हो जाती है, तो उसका सबसे बेहतरीन नुस्खा जो है वो कुरान मजीद की तिलावत है। पता नहीं चलता वक्त गुजर जाएगा। इस तरह बहुत बड़े बड़े फिलासफर और दानिशवार और मुफक्कर और मुफस्सर भी लिखते हैं कि अल्लाह से जो राबता है ये बहुत जरूरी है। हार्ड टाइम से कट जाता, घबराते नहीं। कुछ लोग घबरा जाते हैं छोटी छोटी बात पे और अपने जिस्म की नसें काट लेते हैं, खुदकुशी करते हैं, नहर में छलांग लगा देते हैं, ऊपर जाके मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगाते हैं। भाई हौसला करना है, सब्र करना है, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है। आपका हार्ड टाइम अल्लाह के तल्लक से बहुत जल्द गुजर जाएगा और वो जो गमी है, जो मुश्किल है, वो आसानी में अल्लाह पाक बदल देंगे। बिल्कुल सर। जाहिदा बानो कह रही है, सर आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, प्लीज गाइड करें कि हम आप जैसे पॉजिटिव लोगों की सोहबत कहाँ से हासिल करें। देखें जी, अच्छी बातें तो अल्लाह ताला की होती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं और उनके जो हैं मदीने की खाक के भी बराबर नहीं हैं। आपने अगर अच्छी बातें सीखनी है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स है ना आपके, आप पेरेंट्स की खिदमत करें, अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पे चला देगा। फिर लोगों की खिदमत करें, जो लोगों की खिदमत करना है ना, बेशक आपको रिवार्ड ना मिले। देखिए कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि अगर आपके पेरेंट्स फौत हो जाते हैं तो आपने अपने रिश्तेदारों को मिलना है। फिर आगे ही लिखा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो आपको दत्कारें आपने फिर मिलना है। और ये भी है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं और वो आपको आगे से रिजल्ट सही नहीं देता, उसका रिवार्ड नहीं देता, बल्कि आपकी इंसल्ट कर देता है, तो समझे कि अल्लाह ताला आपसे राजी है। तो जब आप लोगों की खिदमत करेंगे ना, लोगों के काम आएंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, अल्लाह ताला आप पे अपनी अनायतों की बारिश कर देगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अच्छा, अब यहाँ एक दूसरों के काम और कोई सवाल है या मैं इसका थोड़ा एक डिटेल में जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है सर, अब हम इस सेशन को वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। सर आखिर में कोई आप मैसेज देना चाहें। मैसेज यही है कि हर बंदा जो है ना, पाकिस्तान का हर बंदा, वो लड़की है या लड़का है, वो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है या नहीं है, वो पढ़ने जाता है या नहीं पढ़ने जाता, या वो मदरसे में पढ़ने जाता है, हर बंदे को मोटिवेशन से काम करना है, भरपूर तवानाई सर्व करनी है, ईमानदारी से काम करना है, अपने मजहब को पूरा पूरा फॉलो करना है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर मोहब्बत करनी है। और इस तरह फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान कितनी जल्दी तरक्की करता है, आपके वालिदैन कैसे खुश होते हैं और आपका मुस्तकबिल जो है वो अल्लाह ताला अल्लाह बनाता है मुस्तकबिल।
جب آپ اللہ کے بتائے راستوں پہ چلیں گے تو آپ کو کچھ زیادہ کرنا ضرورت نہیں پڑے گی، جس کو کہتے ہیں غیبی مدد. پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پہ مدد فرماتے ہیں. تو سارے پاکستان کے لیے یہی ہے کہ سب نوجوان ہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور ہمارا مستقبل جو ہے نا وہ اچھا ہے اور کامیاب ہیں سب لوگ. لیکن آپ اچھی باتوں کو سیکھیں، اپنے مذہب پہ چلیں، پیرنٹس کی عزت کریں، اساتذہ کا احترام کریں، اور موٹیویشن ہر دم فوجی ہم نے ایکٹیو ضرور رہنا ہے. اور فجر کی نماز کے بعد جو آپ کو ٹائم ملے گا یہ بہت اعلیٰ ٹائم ہوتا ہے. جی پلیز. ٹھیک ہے سر. وہ کہتے ہیں نا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم کے اس موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. تو یہی بات ہے کہ آپ کو بالکل. موٹیویٹ رہنا ہے تو آپ کو اپنا ہاں گول جی ضرور ملے گا. اور دوسرا، بالکل تعلیم جس طرح آپ نے کہا بہت ضروری ہے، تو قائد اعظم اس کے بارے میں کہتے ہیں علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے گا. تو ہمارے ملک کا المیہ ہی یہی ہے کہ یہاں پہ تعلیم کی کمی ہے، ورنہ یہ قوم کسی سے کم نہیں ہے. بالکل تو میں ایسے ہی اپنے ہے. ناظرین سے کہنا چاہوں گی کہ آپ خود سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف آپ کو ضرورت ہے تھوڑی سی تعلیم کی اور موٹیویشن کی. ہم کسی سے کم بالکل نہیں، ہم میں کوئی کمی بالکل نہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور اس معیار کو پہنچ سکتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بالکل صرف ضروری ہے کہ خود اعتمادی ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں بالکل. پہ فیلئرز کا سوچ کے دل برداشتہ ہونا اور زندگی کو ضائع کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو آپ کے راستے میں تو بڑی مشکلیں آئیں گی، تو آپ جب مشکلوں سے گھبرانے لگے تو پھر اونچا نہیں اٹھ سکتے، پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. باتیں آپ کو رشتہ دار بھی کریں گے، کزن بھی کریں گے، کلاس فیلو بھی کریں گے، کولیگ بھی کریں گے، شریکہ برادری جو ہوتی ہے، آپ تو شاید پنجاب میں رہتی ہیں، وہ بھی کریں گے. لیکن آپ نے سب کی باتیں سننی، کرنا وہی ہے جو آپ کا دل کہتا ہے، جو آپ نے دماغ میں گول فٹ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، کامران کرے. ٹھیک ہے سر. سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھ اتنی اچھی نالج شیئر کی جو ہمارے لیے بہت پر اثر تھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی بے شک پر اثر تھی. میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے ہماری گفتگو کو سراہا. میں اس بات کے ساتھ اپنے سیشن کو اینڈ کروں گی. The future جی پلیز. belongs to who believe in the beauty of their dreams. جو اپنے خوابوں کی بیوٹی کو جانتے ہیں، فیوچر انہی کے قدموں کو چومتا ہے. تو ایگزیکٹلی، میں کہوں ویری ویل. میں آخر میں کہوں گی ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دوسروں میں خوشیاں بانٹتے رہیے. آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے سیشن کے ساتھ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.